Welcome to Listen and Learn Telugu. First, we will listen to the story with both English and Telugu subtitles. Next, you'll hear the story again, but this time only in Telugu, so you can listen and understand naturally. Finally, we'll review key Telugu words and their meanings to build your vocabulary. It is early morning in a small Indian village. ఒక చిన్న భారతీయ గ్రామంలో తెల్లవారుజాము అయింది. The sun rises slowly, painting the sky orange and pink. సూర్యుడు మెల్లగా ఉదయిస్తున్నాడు. ఆకాశం కేసరి, గులాబీ రంగులతో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. Birds chirp happily. పక్షులు ఆనందంగా చిలికిస్తున్నాయి. Kiran wakes up with excitement. కిరణ్ ఆనందంగా మేల్కొంటాడు. Today is Pongal, a special festival. His mother is already in the kitchen, preparing the traditional sweet pongal. ఈరోజు పొంగల్, ఒక ప్రత్యేక పండుగ. అతని అమ్మ ఇప్పటికే వంటగదిలో సాంప్రదాయ మిఠాయి పొంగల్ తయారు చేస్తోంది. The smell of jaggery and cardamom fills the house. బెల్లం, ఏలకుల సువాసన ఇంటిని నింపేస్తుంది. Kiran runs to his mother. Amma, can I help? He asks. కిరణ్ పారిపోతూ అమ్మ దగ్గరకు వెళ్తాడు. అమ్మా, నేను సహాయం చేయవచ్చా అని అడిగాడు. His mother smiles. Of course, but first, take a bath and wear new clothes. అమ్మ నవ్వుతారు. ఖచ్చితంగా, కానీ మొదటగా స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకో అని అంటారు. Kiran quickly bathes and wears his new white kurta and dhoti. కిరణ్ త్వరగా స్నానం చేసి తెల్లని కుర్తా, ధోతి వేసుకుంటాడు. His little sister, Meera, wears a bright yellow dress. అతని చెల్లి మీరా పసుపు రంగు బట్టలు వేసుకుంది. They both look festive and happy. వాళ్ళిద్దరూ పండుగలా, సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. Outside, their father decorates the front yard with a beautiful rangoli. బయట అతని నాన్న ఇంటి ముందు రంగోలి వేస్తున్నారు. Their grandmother lights a small oil lamp near the tulsi plant. వాళ్ళ బామ్మ తులసి మొక్క దగ్గర నూనె దీపం వెలిగిస్తున్నారు. Kiran's mother pours milk into a clay pot and places it on the stove. కిరణ్ తల్లి, మట్టి కుండలో పాలు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టారు. Soon, the milk starts boiling. కొద్దిసేపటికి పాలు మరగడం మొదలైంది. Everyone claps as it overflows. Pongalo pongal, they cheer. అందరూ చేతులు కొట్టుతూ, పొంగలో పొంగల్ అని ఆనందంగా పలుకుతారు. Kiran carefully adds jaggery and rice. కిరణ్ జాగ్రత్తగా బెల్లం, బియ్యం వేస్తాడు. The sweet pongal cooks slowly, filling the air with a delicious aroma. స్వీట్ పొంగల్ మెల్లగా ఉడుకుతూ చుట్టూ రుచికరమైన వాసనతో నింపేస్తుంది. Just then, Kiran notices something outside the gate. అప్పుడే, కిరణ్ గేటు బయట ఏదో గమనిస్తాడు. An old man sits under a tree. He looks tired and hungry. ఓ వృద్ధుడు చెట్టు నీడలో కూర్చున్నాడు. అతను అలసిపోయి, ఆకలితో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు. Kiran feels a tug in his heart. కిరణ్ మనసులో కొంత సంతాపం కలుగుతుంది. He looks at his mother. Can we share our pongal with him? He asks. అతను తన అమ్మను చూసి, అమ్మా, మనం పొంగల్ను అతనితో పంచుకుందామా అని అడుగుతాడు. His mother nods with pride. That is the true spirit of the festival, my son. అమ్మ గర్వంగా తల ఊపుతూ, ఇదే పండుగ అసలైన అర్థం, నా బాబూ అని అంటారు. Kiran takes a banana leaf and serves some hot sweet pongal. కిరణ్ అరటి ఆకు తీసుకుని, అందులో వేడివేడి స్వీట్ పొంగల్ వడ్డిస్తాడు. He walks to the old man and offers it with a smile. అతను ఆ వృద్ధుడి దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లి, చిరునవ్వుతో పొంగల్ ఇచ్చాడు. The old man's eyes shine with gratitude. ఆ వృద్ధుడి కన్నులు కృతజ్ఞతతో మెరుస్తున్నాయి. Thank you, little one. May you always be blessed, he says. చిన్నవాడా, ధన్యవాదాలు. నీవెప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి
దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి అని అన్నారు. Kiran feels warm and happy inside. కిరణ్ గుండె సంతోషంతో నిండిపోయింది. Sharing makes him feel even better than eating the sweet pongal himself. తీపి పొంగల్ తినటం కంటే పంచుకోవడం ఎంతో మంచి అనుభూతిని ఇచ్చింది. That evening, the family sits together, enjoying the festival. ఆ సాయంత్రం కుటుంబమంతా కలిసి పొంగల్ వేడుకను ఆస్వాదిస్తారు. Laughter and joy fill the air. Kiran looks up at the stars and smiles. నవ్వులు, సంతోషం ఎటుచూసినా కనబడతాయి. కిరణ్ ఆకాశంలో నక్షత్రాలను చూసి చిరునవ్వు చిందిస్తాడు. He has learned something important today. ఇవాళ అతను ఒక ముఖ్యమైన విషయం నేర్చుకున్నాడు. Festivals are not just about food and celebrations, but also about kindness and sharing. పండుగలంటే కేవలం భోజనం, సంబరాలు మాత్రమే కాదు, అవి కరుణ, పంచుకోవడం గురించి కూడా. Now listen to the story in Telugu without subtitles. ఒక చిన్న భారతీయ గ్రామంలో తెల్లవారుజాము అయింది. సూర్యుడు మెల్లగా ఉదయిస్తున్నాడు. ఆకాశం కేసరి, గులాబీ రంగులతో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. పక్షులు ఆనందంగా చిలికిస్తున్నాయి. కిరణ్ ఆనందంగా మేల్కొంటాడు. ఈరోజు పొంగల్, ఒక ప్రత్యేక పండుగ. అతని అమ్మ ఇప్పటికే వంటగదిలో సాంప్రదాయ మిఠాయి పొంగల్ తయారుచేస్తోంది. బెల్లం, ఏలకుల సువాసన ఇంటిని నింపేస్తుంది. కిరణ్ పారిపోతూ అమ్మ దగ్గరకు వెళ్తాడు. అమ్మా, నేను సహాయం చేయవచ్చా అని అడిగాడు. అమ్మ నవ్వుతారు. ఖచ్చితంగా, కానీ మొదటగా స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకో అని అంటారు. కిరణ్ త్వరగా స్నానం చేసి తెల్లని కుర్తా, ధోతి వేసుకుంటాడు. అతని చెల్లి మీరా పసుపు రంగు బట్టలు వేసుకుంది. వాళ్ళిద్దరూ పండుగలా, సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. బయట అతని నాన్న ఇంటి ముందు రంగోలి వేస్తున్నారు. వాళ్ల బామ్మ తులసి మొక్క దగ్గర నూనె దీపం వెలిగిస్తున్నారు. కిరణ్ తల్లి, మట్టి కుండలో పాలు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టారు. కొద్దిసేపటికి పాలు మరగడం మొదలైంది. అందరూ చేతులు కొట్టుతూ పొంగలో పొంగల్ అని ఆనందంగా పలుకుతారు. కిరణ్ జాగ్రత్తగా బెల్లం, బియ్యం వేస్తాడు. స్వీట్ పొంగల్ మెల్లగా ఉడుకుతూ చుట్టూ రుచికరమైన వాసనతో నింపేస్తుంది. అప్పుడే కిరణ్ గేటు బయట ఏదో గమనిస్తాడు. ఓ వృద్ధుడు చెట్టు నీడలో కూర్చున్నాడు. అతను అలసిపోయి, ఆకలితో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు. కిరణ్ మనసులో కొంత సంతాపం కలుగుతుంది. అతను తన అమ్మను చూసి, అమ్మా, మనం పొంగల్ను అతనితో పంచుకుందామా అని అడుగుతాడు. అమ్మ గర్వంగా తల ఊపుతూ, ఇదే పండుగ అసలైన అర్థం, నా బాబూ అని అంటారు. కిరణ్ అరటి ఆకు తీసుకుని అందులో వేడివేడి స్వీట్ పొంగల్ వడ్డిస్తాడు. అతను ఆ వృద్ధుడి దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లి చిరునవ్వుతో పొంగలిచ్చాడు. ఆ వృద్ధుడి కన్నులు కృతజ్ఞతతో మెరుస్తున్నాయి. చిన్నవాడా, ధన్యవాదాలు. నీవెప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి అని అన్నారు. కిరణ్ గుండె సంతోషంతో నిండిపోయింది. తీపి పొంగల్ తినటం కంటే పంచుకోవడం ఎంతో మంచి అనుభూతిని ఇచ్చింది. ఆ సాయంత్రం కుటుంబమంతా కలిసి పొంగల్ వేడుకను ఆస్వాదిస్తారు. నవ్వులు, సంతోషం ఎటుచూసినా కనబడతాయి. కిరణ్ ఆకాశంలో నక్షత్రాలను చూసి చిరునవ్వు చిందిస్తాడు. ఇవాళ అతను ఒక ముఖ్యమైన విషయం నేర్చుకున్నాడు. పండుగలంటే కేవలం భోజనం, సంబరాలు మాత్రమే కాదు, అవి కరుణ, పంచుకోవడం గురించి కూడా. Now, let's review the words used in this story. Festival, పండుగ, overflow, ఉరకలెత్తడం, tradition, సాంప్రదాయం, lamp, దీపం, gratitude, కృతజ్ఞత, delicious, రుచికరమైన, happiness, ఆనందం, surprise, ఆశ్చర్యం, decoration, అలంకారం, sharing,
పంచుకోవడం. Which genre of stories do you like? Comment below. Subscribe our channel for more learning.